زار سلطان على برهان قلب الرباني وغاصص مداني سي محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ووالديه وشيخي وتلميذه ومنتسب وعلى سلسلات وطريقة وما إلى قلب الرباني محبوب الرحمن سي محمد عبد الكريم السمان المداني المهدال يا سمان يا سمان يا سمان يا مهدال ثم إلى حضرة روحي خصوصات سيدنا الإمام ابن عطيلة الاسكندري صاحب الحكام الإمام حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد غادر الطوسي والإمام باسن ساري والإمام باسن ساجر وسيدنا البغدادي وسياسر المصطامة ابن إساس وفي مدينة بن عرابي وسيعمل البدابي وسيما جلال الكرمان وسيدنا لقمان الحكيم رضي الله عنه من قد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرم بالله ومن حادث روحي خصوصات سيدنا الإمام الحبر كتب سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن حمد بالبقي وخصوصا على سيدنا وشيخنا صادق الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور المرشد الطريقة والحقيقة وعلم القدرية والنكسبندية المرشد الكامل رابط صدام دار سيد الوالد الحبيب عبد الله بن رسول صادق الإمام الحبر كتب الحبيب عبد القادر بن حمد بالبقي رضي الله عنه من قدس الله صلى الله عليه وسلم وبرم بالدين وبحيم ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكروبين والحملات العرش والملائكة المبعوثة في السماء ثم إلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل عليه الصلاة والسلام أفضل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة رب الخيرات وقوته وددائه وأوان ونعياء وأوان سيدي كندياس وجنوده وإلى حضرة تحية طيائل وإلى حضرة سيدنا البشير المبشر وسيدنا أرحام وسيدنا ملحم وسيدنا زلفان وخدمهما وسيدنا خدم هذه الساعة وسلطان إلى روح آبائنا وأمهاتنا وعمة أماتنا خلة خلاتنا وجدد جدتنا وشيخ شيخنا خصوصا إلى أرواح جميع العلماء والأولياء من أهل السنة والجماعة وخصوصا إلى أرواح جميع العلماء والأولياء في بلاد سبع إلى مروكي وخصوصا إلى حاضرة روح كل ولي وولية وخصوصا إلى حاضرة روح صاحب القرية صاحب الولاية مرقاسي وخصوصا إلى حاضرة روحي كره نوران سدينا أن الله يعلي درجات بالجنة وينمر الظلائم ويد علينا من بركات وأسرار أنوارهم وعلم نظراتهم وكراماتهم وشرارهم وأنوارهم وعلم نظراتهم ومناتهم وصفاتهم ومدنا بمدتهم في الدين والدنيا والآخرة ولا كلنا الصالح مقبولا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني حد قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق المستقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah,
Puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat menghadiri salah satu daripada kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang diniatkan di hati kita dan setiap langkah kita mendapatkan ganjaran yang sentimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tingali Alhamdulillah, pada pagi ini akan menerangkan daripada kitab karangan Syekh Abdul Somad Palembani yang menukil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Masalah bab batin kemarin sudah gamblang jelaskan sama Ustadz Fikih, dan hampura sekali deui kalau ada yang tersinggung-singgung, kalau ada yang tersentil itu, dan sebabnya bukan mau nyinggung-nyinggung, bukan mau nyentil-nyentil, dah segitu adanya, segitu memang dari ilmunya, segitu dari kitabnya. Kalau ada kesalahan ya dari saya sendiri, kalau benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ani bidarain amin. Dauhan Syekh Abdul Somad Palembani dalam kitab Hidayatus Salikin tentang masalah fi ta'atil batin itu. Jadi taat batin. Kalau maksiat batinnya belum dibahas, cuman kemarin sama Ustadz Fikih cuman dibahas masalah kibirnya aja, itu masalah sombong. Kalau maksiat batinnya dari banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak ngomong, gitu, hubud dunia, kibir, kikir, hasud, dengki, riya. Yang terakhir itu riya yang ke-10, ujub riya. Sekarang kita langsung ke taat batinnya ada. Jadi biar maksiat batinnya ditinggalin dulu, langsung kepada taatnya saja. Jadi biar puguh langsung, rek taubat, rek syukur, rek sabar gitu. Adapun di dalam kitab ini mengatakan dawuhan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, ada 10 perkara di dalam ketaatan batin. Dauhan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada 10 perkara buat ketaatan batin kita, lawannya maksiat batin. Yang pertama apa? Kata beliau, yaitu yang pertama taubat. Itu setelah kita melakukan maksiat-maksiat yang 10 itu,
Yang pertama dilakukan untuk taat batin kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah taubat. Itu. Yang pertama taubat. Terus yang kedua apa? Dauhan Imam Al-Ghazali yang dinukil sama Syekh Abdul Somad Palembani radhiyallahu an. Yang kedua itu khauf, yaitu takut gitu. Karena kita ibadah itu, kata ulamanya itu, kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu, kita beribadah itu harus punya dua, ar-raja wal khauf. Punya gitu, berharap, keinginan yang kuat, berharap biar ibadah kita diterima, dan khauf itu, dan khauf takut bisi ibadah orang terditerima gitu. Bisi ibadah orang terditerima, harus boga rasa takut. Jangankan kita harus punya rasa takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada rasa takut. Itu puncaknya takut. Karena apa? Walaupun para nabi dan rasul itu maksum, itu walaupun para nabi dan rasul itu maksum, dijauhin daripada dosa-dosa, tapi mereka takut karena mereka takut daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi dan rasul komodoi orang itu. Komodoi orang, para nabi dan rasul aja puncaknya takut itu sampai mereka aman, maksum itu, yang terjaga dari maksiat, tapi mereka takut, ngeri karena mereka tidak akan bisa mengelak dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari waktu salat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan hijab sama Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijab. Di situ sama Allah dibukakan surga. Nah, dibukakan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Tangan Rasulullah langsung gini mau mengambil buah yang segede tampah. Itu, segede tampah buah-buahan di surga. Mau ngambil gini, tangan Rasulullah maju. Setelah Allah membuka hijabnya api neraka, Rasulullah langsung mundur gini. Karena apa? Karena api neraka, apinya daripada api neraka itu mau menyambar ke Rasulullah. Maka Rasulullah langsung mundur gini. Sampai bibirnya Rasulullah itu berkata, Ma huwa minhum, kata Rasulullah itu, apakah aku bagian dari situ, kata Rasulullah. Nah, setelah sholat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi sholat badan engkau maju? Pada saat itu kata Rasulullah, Allah membukakan hijab kepadaku, yaitu surga, itu alam surga. Aku mau mengambil buah dari surga itu mau aku kasih kepada kalian biar nyicipin buah surga. Tapi setelah itu kenapa engkau mundur? Karena Allah membukakan hijab api neraka, dan api neraka mau menyambarku. Maka Rasulullah berkata, apakah aku termasuk bagian dari api neraka tersebut? Gitu. Nah, itu Rasulullah takut gitu, komodoi orang gitu, harus merasa takut. Makanya ibadah itu harus merasa ada dua, ar-raja wal khauf gitu, berharap gitu, sing diterima ibadah orang sadayana gitu. Amin ya Allah. Ya. Dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Takutnya gak mungkin para nabi dan rasul itu terhindar daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang ketiga apa? Dauhan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, zuhud. Yang ketiga itu adalah zuhud, taat batin. Zuhud itu bukan dianya tidak numpuk harta, maksudnya teh
Itu bukan diam, bukan mereka tidak kaya, bukan para ulama-ulama sufi itu tidak kaya. Banyak para ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, para wali-wali Allah itu yang kaya, tapi mereka zuhud gitu. Mereka kaya zuhud. Dauhan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata beliau apa? Jadikanlah duniamu itu di genggaman kamu dan jangan jadikan di hati kamu. Jadi para wali-wali Allah, para ulama-ulama banyak yang kaya, itu banyak mereka yang kaya, tapi harta benda dunia mereka tidak masuk ke dalam hati mereka. Itu yang namanya zuhud. Jadi jangan mentang-mentang kita melihat ajengan-ajengannya ulama-ulama, oh bararenghar, engkau cina zuhud, tapi benghar cina, engkau cina zuhud, kata, engkau cina zuhud, istilah kan banyak kan ajengan-ajengan nu bararenghar, engkau cina zuhud, tapi benghar. Engkau tercinta dunia, tapi eta numpuk-numpuk harta. Bukan gitu maksudnya teh. Zuhud itu teh dunia mereka itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Itu selalu cuman ada di genggaman mereka. Contohnya yang dekat misalkan Buya Yahya atau Buya Muhammad, beliau hakim di Jawa Barat gitu, hakim di Jawa Barat, tapi gaji bayaran beliau itu nggak pernah nyampe sampai rumahnya. Setiap gajian tanggal 1 itu pada ngantri semua, tukang beca, tukang apa itu di jalan. Beliau kalau turun itu apa aja langsung dikeluarin, nggak tahu berapa itu. Jadi duit gaji beliau itu keluarga beliau belum pernah tahu berapa gaji beliau, berapa sisa beliau, berapa sisa gajinya, belum pernah nyampe itu. Saking juhudnya. Bukan beliau terkaya, terbenghar. Dah Buya Sepuh, Buya Mamat, Kiai Haji Muhammad Yahya Azhari, Kiai Haji Muhammad Yahya bin Kiai Haji Azhari itu benghar, dah banyak mobilnya hataya gitu, mobilnya ada, tapi mobilnya diantep besok, berek maki-maki mah mau ambil silakan. Pada ada suatu ketika ada orang ngasih hadiah, tamu datang ngasih hadiah itu tahu amplopnya isinya, beliau itu muka syafah kan, jadi kan terbuka, isi amplop itu aja tahu. Isi amplop, Buya ini hadiah buat Buya katanya. Ohnya nuhun, saur Buya teh. Ada tamu datang lagi, ngomong tenawan kata Buya, ini hadiah buat kamu katanya. Ini hadiah buat kamu. Kata yang orang pertama tadi, kan Buya saya kan mau ngasih hadiah buat Buya. Apa nutos diterima? Nah, sekarang ini yang butuh duit kamu itu sekian katanya. Kan ini orang ini lagi butuh duit katanya. Ya udah, Buya sodakoin aja buat yang ini cenah. Kesian karunya cenah. Jadi orang yang udah baru datang tadi butuh duit, atohna bukan main tah gitu. Zuhud bukan mereka kebutuh dengan dunia, tapi dunia cuman di genggaman mereka itu. Jadi jangan salah sangka, para wali, para renghar, banyak para wali, orang sufi, orang ahli tasawuf itu benghar gitu. Sultan Aulia benghar itu. Imam Al-Qutub Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim benghar gitu. Sampai kormanya, tanaman kormanya itu sampai ratusan hektar kebun korma beliau itu ratusan hektar. Tapi setiap ada panen korma nggak pernah dapat duit beliau dari panen korma itu, selalu dibagi-bagikannya, tapi tetap bukan berkurang rezekinya, bukan berkurang hartanya, tapi malah nambah itu. Kata Allahnya kan di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang mensedekahkan gitu, memberi hartanya itu bukan berkurang, sama Allah malahan 3 kali disebut bertambah gitu. Da urang ngaweno teu percaya karena ketingali gitu kan, ketingali. Kalau kelihatan ya pasti kita pada rebutan sedekah gitu, karena enggak kelihatan. Karena apa? Karena setan lebih pintar dari kita, Pak, gitu. Karena iblis itu lebih pintar gitu. Rek naon sedekah mana kita ngaswe simpan harta daripada dibikin ke manena gitu dah gitu. Bisa, Pak, setan maka komo deui lamun setan yang di dalam rumah itu. Setan di dalam rumah itu namanya daksim, Pak.
Setan di dalam rumah Daksim namanya. Anak buah iblis itu prajuritnya. Daksim. Daksim Pak namanya. Daksim itu. Itu yang suka mengganggu. Suka yang mengganggu keluarga. Kalau ada keluarga ribut di dalam rumah, itu ulah si Daksim itu, Pak. Ulah si Daksim. Otaknya ulah karanan budak Daksim gitu. Bisi jadi iblis itu, anak buahnya iblis gitu. Terus apa lagi? Yang keempat itu apalagi di dalam taat batin dawahan Imam Al-Ghazali, yaitu sifat sobar. Itu harus punya sobar, Pak, gitu. Kan kemarin sudah diterangin sobar itu yang terbagi 3. Itu khususnya kita sobar dalam menuntut ilmu. Kemarin juga waktu kultum sudah diterangin dauhan Imam Junaid Al-Baghdadi, walaupun amal kita sedikit, walaupun ilmu kita sedikit, derajat kita bakal naik gitu ke derajat yang tinggi. Dengan apa? Ada 3 perkara, yaitu sobar. Yang pertama itu sobar waktu wayana, Pak. Sobar dalam kewajiban. Sobar itu terbagi 3 kan. Sobar tina kewajiban itu. Khususnya ini kita nuntut ilmu gitu. Kita nuntut ilmu ini sobar, Pak. Wayana lah tundu-tundu, ngantuk, hoream, males gitu. Kabeh lah ayak gitu. Gitu, atuda gitu. Kan sudah diterangin, Pak. Kan kemarin sudah dijelasin juga gimana tunduhnya aja bisa jadi malaikat. Amin. Kalau kita niat benar-benar pengen nuntut ilmu, capeknya aja, lungseknya kita itu capek habis kerja pagi-pagi, terus kerja apa, otak pikir misalkan Pak DKM. Wah, kan pasti kerjanya otak bukan tenaga. Itu ngurusin ke sana ke sini. Otak itu lebih berat dari tenaga, Pak, gitu. Ngurusin ke sana ke sini. Pagi-pagi maksain, itu juga dengan maksain. Nah, maksainnya itu bisa jadi malaikat nanti di dalam kubur yang bakal nolong kita. Lamun terpercaya sok mau tihela gitu. Lamun terpercaya. Mana ada buktinya kan, banyak, Pak, buktinya gitu. Banyak buktinya. Banyak cerita-cerita para wali, kisah-kisah sejarah. Itu bukan itu bukan sejarah-sejarah bohong, Pak. Bukan sejarah dongeng-dongeng si kancil, dongeng-dongeng sebelum tidur. Sejarah benar, Pak. Itu mah sejarah benar gitu. Sejarah benar. Jadi yang keempat harus punya sobar kita, Pak. Harus punya sobar di keluarga, ngadepin pemajikan riweuh gitu kan. Pasti ya, Pak, ya, pemajikan poldah gitu kan. Jadi pemajikan teh aya 4, Pak, pemajikan teh. Pemajikan nu kahiji teh pemajikan dandindun, yang kedua itu dadidud, yang ketiga itu pemajikan token, yang keempat itu pemajikan kunti. Tuh, pilih yang mana, tinggal, Pak, pilih gitu. Kalau dijelasin hiji-hiji dah bukan bagian tausiah pengantin ya, Pak. Itu mah kudu bagian tausiah pengantin. Itu pemajikan teh kudu 4 gitu sifatnya. Dandindun, dadidud, token sama kunti, nah gitu. Jadi harus sabar, Pak, ngadepin pemajikan gitu. Poldah biasa, Pak. Kalau sudah poldah turun tangan, selesai KB, Pak. Polisi dapur sudah turun tangan mah. Itu mau kita jago gimana pun gitu, mau kita hebat gimana pun, sama polda mah pasti diem. Sayyidina Umar radhiyallahu an gitu. Sayyidina Umar radhiyallahu an tilas jalannya aja kan nggak berani, setan itu jalan bekas itu tapak tilasnya Sayyidina Umar. Tapi dengan pemajikan diam Sayyidina Umar, dicarek pemajikannya, wah gitu kan, diam ya Sayyidina Umar. Ada satu sahabat pengen ngadu tentang masalah keluarganya, melihat Sayyidina Umar dimarahin sama istrinya, nah diam ya, ini kumaha cenah. Like nanya Sayyidina Umarnya aja, khalifahnya aja lagi dimarahin sama istrinya gitu. Kata Sayyidina Umar apa? Katanya, bukan saya nggak berani sama istri saya, tapi kesian karunya gitu.
sama istri, biarin aja dia ngomel-ngomel, kan capek katanya istrinya, dan nyese udah masak gitu. Padahal tugas siapa? Kewajiban suami, Pak. Kewajiban suami itu masak, ya nyuci, kabeh urusan di rumah tangga itu kewajiban suami. Istri itu kewajibannya taat gitu. Istri itu kewajibannya berhias, ngedangkak di kasur. Tah, kewajiban istri itu, Pak. Iya, ada bener. Kewajiban istri itu ngedangkak di kasur sama berhias gitu. Nah, sama taat gitu. Kewajiban kita kabeh yang ada di rumah itu kewajiban kita, ya masak, ya nyuci kabeh gitu. Tapi istri terkebagian itu, terkebagian pahalanya. Padahal banyak pahala istri itu. Satu beras yang dia masak itu, satu beras itu bisa mengucapkan, memintakan ampun buat dirinya. Itu satu beras saja. Kalau yang dimasaknya sekarung kan lumayan. Itu istri itu jadi kewajibannya taat kepada suami itu. Yang kelima apa? Yang kelima itu syukur. Itu dalam taat. Dauhan Imam Al-Ghazali itu yang kelima, taat batin itu yang kelima itu adalah syukur. Sing loba bersyukur kita, Pak. Sing loba bersyukur. Malahan syukur itu ada 4, bukan syukur nama orang gitu. Syukur di lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Sekelas kita orang awam mengucapkan alhamdulillahnya aja sudah itu tanda kita bersyukur gitu. Belum syukur dengan af'al, dengan gitu badan kita gitu melakukan kebaikan gitu, melakukan amal ibadah gitu. Syukur tandanya sing loba-loba bersyukur. Jangan syukur teh dapat duit unggul bersyukur, tapi waktu dapat musibah juga kudu bersyukur, Pak. Alhamdulillah gitu. Dapat musibah, misal ditabrak motor, alhamdulillah ditabrak motor, untung tepaeh. Nah, gitu kan aya untung nah kan? Ditabrak motor gitu, alhamdulillah untung teu ke mobil. Jangan dadas ya, wah kabelah segala bahasa binatang, kebun binatang itu keluar semua gitu kalau kita ditabrak gitu. Jadi bala itu bukan hanya ditabrak mobil, bukan dipaling duit hilang apa, banyak sama, Pak gitu. Banyak bala itu kita pusing, sakit gigi dah bala gitu kan. Rezekinya Pak DKM dulu waktu menjadi dokter gigi, ayeuna mah teu da sieun DKM lagi. Waktu dulu kan kalau kita sakit gigi kan datang ke Pak DKM pang minta cabutin gigi gitu kan. Nah, sekarang ada liar itu kan DKM gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur, Pak gitu. Bersyukur dengan menerima. Itu maksudnya teh qanaah. Qanaah menerima apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dauhan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani itu. Kenapa beliau digelar Al-Maliki? Karena di Mekah itu mazhabnya Imam Maliki. Beliau digelar Al-Hasani karena beliau dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain. Tapi beliau ngajarin santri-santrinya itu mazhab Imam Syafi'i, yang khususnya 4 mazhab diajarin, tapi khususnya karena banyak santri beliau dari Indonesia, itu Sayyid Maliki yang di Mekah itu. Yang khususnya itu mazhab Syafi'i yang digenjar. Badannya gede, Pak. Beliau itu badannya segini tuh, gede. Makanya beliau sebagai contoh apa? Orang besar aja badan gendut, istilahnya kan banyak ada, jangan disoreang, badannya gendut, Pak, segini. Itu segini tak Pak, badannya Pak, kursi gede itu pas, sedudukan gitu. Tapi tetap masih aja ibadah, masih aja nuntut ilmu. Da urang kurus begang ceking hirup deui gitu kan, makanya tedaek gitu nuntut ilmu gitu kan. Orang yang padahal udah dicontohin sama orang-orang teh gitu kan. Kenapa orang yang tatoan tadi hapus biar jadi contoh gitu, biar jadi contoh, Pak. Yang tatoan tadi hapus teh jangan dihapus, kata ulama-ulama teh jangan dihapus biar jadi contoh. Yang tatoan aja daek tobat, banyak orang tatoan tedaek gitu.
yang tatoan aja daek nuntut ilmu, banyak orang tetatoan di titik aja nggak pernah gitu. Saya pernah dulu Pak nyobain yang ditato, udah jadi segini Pak, udah jadi, saya bikin sendiri, baru nyoba setitik, aduh nyeri goblok. Terjadi Pak gitu. Jadi tato-tatoan aja pernah asli Pak, ya, bukan bohongan, saya udah bikin gitu, udah bikin semua tuh yang di kampung. Itu Pak dulu. Jadi kalau di Sumatera itu bengak Pak namanya, kalau goblok itu bengak di sana itu. Nah, kalau bahasa Sumatera itu bengak, kalau goblok itu gitu. Nah, pernah pengen ditato tapi waktu setitik itu nyeri Pak, aduh pakai mesin, udah terpakai mabok. Kalau orang-orang kan pakai mabok, saya nggak pakai mabok dan nyeri ya gitu. Itu jadi sing loba-loba bersyukur Paknya, alhamdulillah kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Sing anak keturunan kita tetap di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau bisa jangan sampai berpindah ke tempat yang lain. Atau bukan soal torikoh Pak, maksudnya keyakinan orang yang biasa sama karuhun kita, osok muludan, osok tahlilan, ziarah kubur gitu. Pek abarudak ayeuna gitu kan, orang-orang ayeuna naon bid'ah, tahlilan bid'ah, cenah ziarah kubur bid'ah, muludan bid'ah. Padahal yang benar-benar bid'ah itu mukanya Pak, muka kita sekarang tuh banget orang sadaya teh bid'ah pada di zaman Rasulna Pak. Itu muka kita sekarang ini udah gak ada di zaman Rasul bid'ah itu. Kan bid'ah itu kan yang gak ada di zaman Rasul. Jadi jangan segala dibid'ah-bid'ahkan gitu. Jadi kalau mereka nggak tahu benar-benar, jangan suka nyala-nyalain, wah itu mah bid'ah, nggak ada di kanjeng Rasulnya, nggak ada di kanjeng Rasulnya. Iraha mana panggil ke kanjeng Rasul gitu, iraha kaditu pulang bawa naon itu. Nah, jadi cuman ada 10 Pak, ya, ada 10 bab taat batin, ya. Cuman ini sekarang baru 5 aja. Wallahu alam bisawab. Mangga